సో మీకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదండి మౌనిక, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారన్నారు కదా, సో మీకు ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యారు చెప్పండి. సో ఐ విల్ రిపీట్ దట్. సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఫైల్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఓకే. సో యూ కెన్ గో టు ద S3, రైట్? సో యువర్ అప్లోడెడ్ ఫైల్, రైట్? Uploaded files, all files, uploaded all files. After that you can select, after uploading the files you can select all files, go to actions, and click on make public, so ఆ ఫైల్స్ ని మనం పబ్లిక్ చేస్తున్నామండి. మేక్ పబ్లిక్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా పబ్లిక్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో పబ్లిక్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ గో టు ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి, ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, రైట్? సో ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేయండి. ప్రాపర్టీస్ లో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. ఆ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఎవ్రీవన్. సో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీ బకెట్ కి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అన్న దానికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందండి, చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కాపీ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ కాపీ చేసిన తర్వాత, సో ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ లో index.html ఫైల్ అనేది మెయిన్ ఫైల్ అండి, ఇంపార్టెంట్ ఫైల్, రైట్? దట్ ఈస్ ద కీ ఫైల్ ఫర్ ద వెబ్సైట్. సో అక్కడ సపోజ్ index.html కాకుండా డిఫరెంట్ నేమ్ ఉంటే ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఇక్కడ index.html ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఎర్రర్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది, error.html. సో ఇన్ కేస్ మన వెబ్సైట్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే సో డైరెక్ట్ గా అది ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి, error.html ఫైల్ కి మూవ్ అవ్వాలి, ఒక కోడ్ రాస్తామండి. సో ఆ error.html ఫైల్ కోడ్ అనేది ఈ వెబ్సైట్ లో లేదు, అందుకని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయట్లేదు error.html. సో నెక్స్ట్ so click on save. After copying the endpoint, after copy that endpoint, you can click on save. Okay nandi, static website hosting అనేది enable అయిపోయింది. So now you can already copy that endpoint, right? You can paste in the web, you can paste into the browser, so and click on next. So website will be open, right? Is clear? So you can click on login, you will click on portfolio. So you can check it, whatever the, so you can rename with this also, no problem. You can rename the website also. So you can change that about and as well as home, about us, services and product, portfolio, right? Shop and contact us. So you can change that, change those things, right? Is clear? You can terminate fresh HTML file. Anything you can do here. Okay, is clear everyone? So like a blog, right? You can change at the background code. So after click on home, you can change the background thing, and as well as you can add your about yourself and what are the services. So here you can place the technologies button, right? And portfolio means resume. You can upload the resume in portfolio option, right? So you can do that. Or you can contact us. You can rename everything in this website. So please place your email ID as well as your mobile number, everything. You can change at the HTML is a simple one, right? So you can change everything at the background. Is clear everyone? So ఈ వెబ్సైట్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి ఇప్పుడు. సో I can place in the chat box the website link. So please everyone access that. Please access that link. So everyone can access.
My website. Everyone can access my website. Even it was opened in mobile phone also. Right. You can check it. Clear, everyone? So any doubts, please respond. Please take 1 minute time and please complete until this time, until this website hosting, static website hosting. Do it fast. Sir, what about dynamic website, sir? So dynamic is not possible for using this one. Dynamic is not possible by using this S3. Why? Because if you are modify any website content, so మీ వెబ్సైట్లో ఏదైనా కంటెంట్ ని మోడిఫై చేయాలి అంటే సో ఈ S3 లో ఏం జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. సో లోకల్ గా మీరు అప్డేట్ చేసుకొని కంటెంట్ ని సో అగైన్ యూ కెన్ అప్లోడ్ ద ఫైల్స్ ఇంటూ ద S3. రైట్. సో ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. సో డైనమిక్ గా మనం డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ లోనే మోడిఫై చేయాలి అంటే సో విన్ఎస్సిపి యూస్ చేసి యూ కెన్ అప్లోడ్ ద వెబ్సైట్ ఫైల్స్ ఇంటూ ద సర్వర్. సో అది కూడా చెప్తానండి విన్ఎస్సిపితో ఎలా చేయాలో. సో అది వచ్చేసి లాస్ట్ డే చెప్తాను. వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. Okay. సో వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేద్దాం. సో అండ్ ఐపీతో యాక్సెస్ చేద్దాం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డొమైన్ తో యాక్సెస్ చేద్దాం. ఓకే, విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ డేస్. Okay. సో మీకు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి క్లాస్? టోటల్ 12 days, రైట్? Please complete this. Please try to complete until that
So I can explain how to add the static website hosting endpoint to the domain name, no problem. So now I will show how to add this one. Just wait, I will show that one. So completed everyone. So please respond. Please respond, everyone. I need everyone response. Is it completed or not? So then I will move to the next concept. So that is how to add this static website endpoint to the domain. Domain తో ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను. హలో హలో చెప్పండి. సార్ అది నేను ఎండ్ పాయింట్ అనేది యూఆర్ఎల్లో పేస్ట్ చేశాను సార్. తర్వాత ఏం చేయాలి సార్? సో మీకు వెబ్సైట్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుందండి? అంటే లాగిన్ అయ్యి క్లిక్ చేయాలా సార్? సో అవసరం లేదండి, వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, టెంప్లెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కదా. ఓపెన్ అయింది సార్. ఓకే, ఓపెన్ అయింది. ఇంకా అన్ని హోమ్ అబౌటస్ అవన్నీ యాక్సెస్ అవుతున్నాయి సార్. ఓకే ఓకే. సో అంతేనండి. సో ఈ వెబ్సైట్ ని ఇప్పుడు మీరు ఎండ్ పాయింట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తారు, అవునా? సో డొమైన్ నేమ్ ద్వారా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. చూపిస్తానండి. ఓకే, మీరు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. So look at the screen, everyone. I will share my screen. Just look at how to access by using a domain name. So I will having my domain name in Freenom site. Freenom website. So నాకు Freenom లో ఒక వెబ్సైట్ ఒక డొమైన్ తీసుకున్నానండి Freenom లో. సో చూడండి అండి, జస్ట్ మీరు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ చూడండి. సో నెక్స్ట్ నేను WinSCP చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను, ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి లాగిన్ అవుతారండి. ఫస్ట్ లాగిన్. ఓకే, సో నేను లాగిన్ అయిపోయానండి సైట్ లోకి. సో లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ హియర్, సర్వీసెస్ ఆప్షన్ దేర్. సర్వీసెస్, ఇన్ సర్వీసెస్ మై డొమైన్స్ ఆర్ దేర్. సో నాకున్న డొమైన్ అనేది చూపిస్తుందండి ఇక్కడ. సో ఐ హ్యావ్ ఏ డొమైన్ కాల్డ్ vitb.ml, రైట్? vitb.ml. సో నాకున్న డొమైన్ అండి. సో ఈ vitb.ml అనేది నేను తీసుకున్న 2020 జనవరిలో తీసుకున్నానండి. సో దిస్ ఈస్ వ్యాలిడిటీ ఫర్ until 2021 January. Okay, so 1 year free అండి, 1 year free. Just extensions are different, right? సో ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏముందండి, ml.ml.tk అని ఉంటుందండి ఈ వెబ్సైట్ నుండి ఇచ్చే డొమైన్స్, రైట్? సో నౌ ఐ విల్ go to this part. So ఇక్కడ
the screen, I will click on right click on the services part. Right click on the services part. So here I will click on services, and now I open route 53. Route ROUTE. So ఇక్కడ scalable DNS and domain name registration, right? సో route 53 ద్వారా route 53 అనే సర్వీస్ ద్వారా మన డొమైన్ నేమ్ ని మన ఐపీ కి ఆర్ ఎల్స్ మన డిఎన్ఎస్ నేమ్ కి అసోసియేట్ చేయొచ్చండి. ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. సో route 53 అనే కన్సోల్ ఓపెన్ చేశాను, రైట్? ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్స్ అనేవి ఒక జోన్ ని హోస్ట్ చేశానండి. నా వెబ్సైట్ ని ఒక డొమైన్ నేమ్ తో అసోసియేట్ చేశాను. సో అది ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. So this is already having root count, right? So select this. So here how many record sets are there? 3 record sets are created. So copy these record sets. First record sets ni delete cheyalandi. Delete record sets. Go to record sets. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే డిఎన్ఎస్ నేమ్ ని డిలీట్ చేసే ముందు రికార్డ్ సెట్స్ ని డిలీట్ చేయాలండి. రికార్డ్ సెట్స్ ని డిలీట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఏమడుగుతుంది, డిలీట్ ద రికార్డ్ పర్మనెంట్లీ, దిస్ యాక్షన్ కాంట్ బి అన్డన్. సో యువర్ డొమైన్ మైట్ బికమ్ అన్అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, రైట్? సో డిలీట్. సో టోటల్ గా ఇవి సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి. ఇవి డిఫాల్ట్ రికార్డ్ సెట్స్. NS and SOA records అనేవి డిఫాల్ట్ అండి. NS and SOA records default. ఓకేనా? సో జస్ట్ లీవ్ ఇట్. Now you can back to hosted zones. ఇక్కడ మనం చేసిన hosted zone అనేది ఒకటి ఉందండి. సో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది, టు కన్ఫర్మ్ దట్ యు వాంట్ టు డిలీట్ ద hosted zone, ప్లీజ్ ఎంటర్ డిలీట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, రైట్? సో డిలీట్. సో డిలీట్ అని టైప్ చేస్తున్నానండి, క్లిక్ ఆన్ డిలీట్. సో డిలీట్ మీద టైప్ చేసి డిలీట్ చేసేసాను, రైట్? సో నౌ ఫ్రెష్గా మనం ఇప్పుడు ఒక హోస్టెడ్ జోన్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు మనం ఒక హోస్టెడ్ జోన్ ని క్రియేట్ చేద్దాం, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హోస్టెడ్ జోన్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హోస్టెడ్ జోన్. సో ఇక్కడ హోస్టెడ్ జోన్ మీన్స్ డొమైన్ నేమ్. మీకున్న డొమైన్ నేమ్ ని ఇక్కడ ఇవ్వండి అండి. సో మీరు ఏదైనా ఒక డొమైన్ నేమ్ ఏదైనా వెబ్సైట్ నుండి, గోడాడీ నుండి కానీ, లైక్ ఫ్రీనామ్ నుండి కానీ, సో ఏ వెబ్సైట్ నుండి అయినా కానీ ఒక డొమైన్ తీసుకుంటే ఆ డొమైన్ నేమ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ డొమైన్ నేమ్ అనే ప్లేస్. నా డొమైన్ వచ్చేసి vitb.ml. సో vitb.ml అని ఇచ్చానండి. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దట్ వన్ జస్ట్ ఆప్షనల్. నో నీడ్ టు ఎంటర్ ద డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్. రైట్? జస్ట్ ఆప్షనల్. సో ఇక్కడ చూడండి, టైప్ అనేది పబ్లిక్ హోస్టెడ్ జోనా, ప్రైవేట్ హోస్టెడ్ జోనా? సో లిమిటెడ్. సో పర్టికులర్ పర్సన్స్ కేనా, లేదంటే విత్ ఇన్ విపిసియా? విపిసి అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆ డిఎన్ఎస్ నేమ్ తో ఆ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, రైట్? సో ఇక్కడ పబ్లిక్ హోస్టెడ్ జోన్, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలని ఇస్తున్నాం, రైట్? సో ట్యాగ్స్ అనేవి కూడా ఆప్షనల్ అండి. నో నీడ్ టు క్రియేట్ దట్. సో డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హోస్టెడ్ జోన్. సో మీరు ఎప్పుడైతే హోస్టెడ్ జోన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ చూడండి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, vitb.ml was successfully created, right? So just scroll down, just close these all. ఇక్కడ చూడండి, డిఫాల్ట్ గా NS నేమ్ సర్వర్స్ అండ్ SOA రికార్డ్స్ అనేవి డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయిపోతాయండి. డిఫాల్ట్ నేమ్ సర్వర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ నేమ్ సర్వర్స్ అనేవి ఎన్నండి? 4 నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 నేమ్ సర్వర్స్ కూడా కాపీ అయిపోయాయి. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. సో నౌ యూ కెన్, సో ఈ రికార్డ్ సెట్స్ ని ఫ్రీనామ్ మనం ఎక్కడైతే డొమైన్ తీసుకుంటామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదర్ మేబీ గోడాడీ ఆర్ ఐదర్ మేబీ ఫ్రీనామ్, మనం వెబ్సైట్ డొమైన్ నేమ్ తీసుకున్న వెబ్సైట్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాడండి. మన వెబ్సైట్ ని మెయింటైన్ చేయాలి వాడి, ఎందుకంటే డొమైన్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ని కాపీ చేస్తాం వన్ బై వన్. 4 నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4. ఈ 4 నేమ్ సర్వర్స్ ని కూడా కాపీ చేసి
ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి మనం, ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి అంటే నేను వెబ్సైట్ తీసుకుంది ఎక్కడండి, సో డొమైన్ తీసుకుంది ఎక్కడ, నేను వెబ్సైట్ డొమైన్ తీసుకుంది ఫ్రీనామ్ వెబ్సైట్లో. ఈ ఫ్రీనామ్ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ చూడండి సర్వీసెస్లోకి వెళ్తే మై డొమైన్స్ అన్నాను నేను, అవునా, మై డొమైన్స్ అన్నాను. ఈ మై డొమైన్స్లో మేనేజ్ డొమైన్ అని ఉంది. సో క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ డొమైన్. సో క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ డొమైన్. సో మేనేజ్ డొమైన్లో మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఈ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్లో నేమ్ సర్వర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. నేమ్ సర్వర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ కస్టమ్ నేమ్ సర్వర్స్ అంటే ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసిన నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. సో నౌ వీ కెన్ యూజ్. సో అగైన్ క్లిక్ ఆన్ కస్టమ్ నేమ్ సర్వర్స్. ఈ కస్టమ్ నేమ్ సర్వర్స్ని ఒక్కొక్క రికార్డ్ని డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా క్రియేట్ అయిన నేమ్ సర్వర్స్ని పేస్ట్ చేయాలి. సో లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. సో సెలెక్ట్ ఆల్, కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ బి. సో నేను క్రియేట్ చేసిన .net లాస్ట్లో .net అనే రికార్డ్ని నేను కాపీ చేశానండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రికార్డ్ని కాపీ చేద్దాం. నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఏంటండి .com అనేది ఉంది. సో ఇది కాపీ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, పేస్ట్ చేస్తున్నాను. కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ వి. సో .com అనేది పేస్ట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ యూకే నేమ్ సర్వర్స్. సో కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ వి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి .all. సో కాపీ అండ్ పేస్ట్, సారీ, నేమ్ సర్వర్స్. కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ వి. రైట్, ఇక్కడ 4 నేమ్ సర్వర్స్ ని కూడా కాపీ చేశారండి, పేస్ట్ చేశాను. రైట్, సో ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏం చేశారండి, సో 4 నేమ్ సర్వర్స్ ని కూడా కాపీ చేశాను, పేస్ట్ చేశాను. అండ్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ నేమ్ సర్వర్స్. నేమ్ సర్వర్స్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి మనకి మెసేజ్, చేంజెస్ సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చింది. ఓకే రైట్, మన నేమ్ సర్వర్స్ ని కూడా ఇచ్చాం. అగైన్ గో టు ద రౌట్ 53 కన్సోల్. ఇక్కడ రౌట్ 53 కన్సోల్లో ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి. సో వెయిట్ చేయండి, చెప్తాను నేను ఫ్రీనామ్ వెబ్సైట్లో ఎప్పుడు అకౌంట్ చేసుకోవాలనేది. ఓకేనా, చెప్తాను నేను. సో ఇక్కడ మనం కొత్తగా డిఫాల్ట్గా 2 రికార్డ్ సెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయండి. ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్లో ఏమని టైప్ చేయాలి, వెబ్సైట్లో ఫర్ సపోజ్ మన డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసి vitb.ml కదండి. సో మనం ఏంటి org.vitb.ml అని టైప్ చేయాలా, www.vitb.ml అని టైప్ చేయాలనేది మనం ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకొని ఒక రికార్డ్ సెట్ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో సింపుల్ రూటింగ్ అండి మంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్ రూటింగ్ ట్రాఫిక్ టు జస్ట్ వన్ రిసోర్స్ సచ్ యాజ్ ఎ వెబ్ సర్వర్, రైట్, ఒక వెబ్ సర్వర్కే మనం రూటింగ్ ఇస్తున్నాం. ఓకేనా, సో సింపుల్ రూటింగ్. ఈ సింపుల్ రూటింగ్ని నెక్స్ట్ సింపుల్ రూటింగ్ ఇక్కడ చూడండి, కాన్ఫిగర్ రికార్డ్స్ ఉంది కదా, సింపుల్ రూటింగ్ రికార్డ్స్ టు యాడ్ టు vitb.ml. డిఫైన్ సింపుల్ రికార్డ్. సింపుల్ రికార్డ్ని ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేయాలండి. రైట్, సో మనం ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ రికార్డ్ని చేసేటప్పుడు బ్లాగ్లో సో మనం ఏమని ఇవ్వాలి, ఇక్కడ సపోజ్ నేను org అని ఇస్తున్నానండి. org డాట్ ఆల్రెడీ ఉందండి, ఇక్కడ డాట్ ఆల్రెడీ ఉంది, org.vitb.ml అని వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ ఆర్ రూట్ ట్రాఫిక్ టు. సో దేనికి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటాయి చూడండి. దేనికి ట్రాఫిక్ ఇస్తున్నాం, ఇప్పుడు మనం దేనికి యాడ్ చేస్తున్నాం, S3కి యాడ్ చేస్తున్నాం. అవునా, వెబ్సైట్ ఎండ్ పాయింట్ అన్నాను. ఇక్కడ చూడండి US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా కదండి. నార్త్ వర్జీనియా. చూస్ S3 బకెట్. సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా మనం చూస్ చేసుకోవాలండి S3ని. సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కానీ ఏదైనా. సో మనకు కావాల్సింది S3 ఎండ్ పాయింట్. ఈ S3 ఎండ్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేశాను. సో రీజియన్ వచ్చేసి, సో మనం క్రియేట్ చేసిన రీజియన్ వచ్చేసి US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా కదండి. సో US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా. ఓకే, ఇక్కడ మన రికార్డ్ సెట్ అనేది కనిపిస్తుంది. జస్ట్ వెయిట్.
ఇక్కడ S3 బకెట్ అనేది మన బకెట్ ఏంటండి CSEE కదా, ఇక్కడ ఏం సెర్చ్ అవ్వలేదు CSEE అనేది. జస్ట్ వెయిట్, చూద్దాం వాట్ హ్యాపెన్స్. సో రికార్డ్ టైప్ వచ్చేసి ఏ టైప్ రికార్డ్, ట్రాఫిక్ టు an IPv4 అడ్రస్ అండ్ సమ్ AWS రిసోర్సెస్. సో డిఫైన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది, జస్ట్ వెయిట్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటేనండి మన ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ చూపించాలి, మన ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ చూపించాలి. సో S3 ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఈ వెబ్సైట్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్. రికార్డ్ సెట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందండి. రికార్డ్ ఫర్ VITB.ml సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్, రైట్. ఇక్కడ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి, రైట్. org.vitb.ml ఏ టైప్ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది మనకి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ org.ml టైప్ తో మనం ఆ ఎండ్ పాయింట్ తో కాకుండా ఇప్పుడు ఈ డొమైన్ నేమ్ తో చేద్దాం. జస్ట్ వెయిట్, వస్తుందండి. సో అది ఆ ప్లేస్, ఆ రికార్డ్స్ అనేవి ప్లేస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఆ రికార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయా, ఏ టైప్ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదని ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మన డొమైన్ వచ్చేసి VITB.ml, రైట్. సో ఇక్కడ ఏ టైప్ రికార్డ్స్ అనేవి చూడండి. సో VITB.ml, సో NS రికార్డ్స్ అనేవి 4 ఉంటాయి. ఈ NS రికార్డ్స్ చూడండి, దీనికి సంబంధించిన VITB.ml NS రికార్డ్స్ అనేవి. సో SOA రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఒకసారి యాడ్ చేద్దామండి ఏ టైప్ రికార్డ్. జస్ట్ వెయిట్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రికార్డ్. డిఫైన్ సింపుల్ రికార్డ్. ఇప్పుడు www అని చూస్ ద ట్రాఫిక్ వాల్యూ. ట్రాఫిక్ అంటే మనం ఏ ఎండ్ పాయింట్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం అనేది, ఏ ఎండ్ పాయింట్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఏ రీజియన్ లో ఉంది, US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, US ఈస్ట్ 1.
సో రికార్డ్ వాజ్ క్రియేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో మనం రికార్డ్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, రికార్డ్ని యాడ్ చేస్తే సో ఆ రికార్డ్స్ అనేవి సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు యాడ్ ఇట్ టు అవర్. సో ఈ రికార్డ్ సైడ్ అనేది యాడ్ అవడానికి టైం పడుతుందండి. సో ఇది ఓన్గా క్రియేట్ చేసింది కదండి, ఇది ఓన్గా క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్ సెట్, రైట్? Now you can search for www.vitb.com. Just wait. సో ఆ రికార్డ్ సెట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, కంపల్సరీగా వస్తుందండి, నో ప్రాబ్లం అది. సో ఇది ప్రాసెస్ అండి, యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకేనా, మన డొమైన్ని సో మనం S3లో వచ్చిన ఎండ్ పాయింట్ అయితే S3లో వచ్చిన ఎండ్ పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చు, అండ్ VPCలో వచ్చిన ఎండ్ పాయింట్ అయితే VPCలో యాడ్ చేయొచ్చు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో DNS నేమ్ వస్తుంది కదండి, ఆ DNS నేమ్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. సో అలా మనం సెలెక్ట్ చేసి ఇది ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ చేస్తే కంపల్సరీగా వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ అనేది రావడం లేదు. సో it takes time, no problem. So we will search at the end of this class, no problem. Okay, so this is the process. Everyone, so create an account in Freenom. Everyone, please create an account in Freenom. Just look at the screen, everyone. So log out. So నేను లాగ్ అవుట్ చేస్తున్నానండి, సర్వర్ నుండి లాగ్ అవుట్ అవుతున్నాను, చూడండి Freenom అనే వెబ్సైట్ నుండి. సో ఇక్కడ సో ఫ్రెష్ Freenom అకౌంట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, చూడండి. సో ఇలా ఉంటుందండి Freenom అకౌంట్. సో ఇక్కడ సో మీ నేమ్ అనేది సెర్చ్ చేయండి ఫస్ట్. ఫైండ్ ఏ న్యూ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంది కదా, ఫైండ్ ఏ న్యూ ఫ్రీ డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నేమ్ టైప్ చేయండి, CSC ఏదో టైప్ చేశానండి, CSC విజన్, రైట్? సో చెక్ అవైలబిలిటీ. సో ఆ నేమ్ మీద డొమైన్స్ ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఏమైనా ఉన్నాయి. సో .tk ఫ్రీగా ఉంది, .ml ఫ్రీగా ఉంది, .ga ఫ్రీగా ఉంది, .cf ఫ్రీగా ఉంది, .gq ఫ్రీగా ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇది డొమైన్ నేమ్ని, డొమైన్ మీకున్న ఐపీ ఉంది కదా, మీ సిస్టమ్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. వన్స్ మీరు ఒక ఐపీ తీసుకుంటే సెకండ్ ఐపీ, ఫస్ట్ ఒక డొమైన్ తీసుకుంటే సెకండ్ డొమైన్ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉండవు. ఓకేనా, ఫస్ట్ మీకు ఫెయిల్ అయినా కానీ, డొమైన్ తీసుకునే ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయినా కానీ, సో సెకండ్ టైం మీరు తీసుకోవడానికి అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే మీరు సో సెర్చ్ చేశారో గెట్ ఇట్ నౌ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ చూడండి గెట్ ఇట్ నౌ మీద క్లిక్ చేస్తే సో వన్ డొమైన్ కార్డ్ ఉంటుంది. సో ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ చెక్అవుట్. సో ఇక్కడ చెక్అవుట్ మీద క్లిక్ చేస్తారండి. ఎప్పుడైతే చెక్అవుట్ మీద క్లిక్ చేశారో సో cscreach.tk అని ఉంది, అవునా? ఇక్కడ చూడండి పీరియడ్ వచ్చేసి లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, ఇక్కడ పీరియడ్ వచ్చేసి 3 months అని ఉంది కదా, 3 months కాదండి, ఇక్కడ 3 months కాదు 12 months అని పెట్టండి. 1 year ఫ్రీ, ఓకేనా? 12 months at free. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. సో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ టుడే డ్యూ డేట్, రైట్? సో ఇక్కడ 0 ప్రైస్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి cscvig.tk అని తీసుకున్నాను, ప్రైస్ వచ్చేసి 0 ఉందండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ యూజ్ లోకల్ సైన్ ఇన్, యూజ్ సోషల్ సైన్ ఇన్ ఉంది కదా, సో సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే
సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఈ మెయిల్ ఐడి మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నానండి. ఇంకొక మెయిల్ ఐడి తీసుకోవచ్చు అని ట్రై చేద్దాం, అందులో తప్పేముంది. సో యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ యా. సో ఇప్పుడు మై డొమైన్స్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేద్దామండి. మై డొమైన్స్లోకి వెళ్ళేసి సెట్ చేద్దాం. చెప్తానండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ డొమైన్స్ చూడండి, డొమైన్స్ అనేవి యాడ్ అయిందో లేదో చూద్దాం. సో డొమైన్ యాడ్ అవ్వలేదండి, ఇక్కడ నాకు డొమైన్ అనేది యాడ్ అవ్వలేదు. సో సర్వీసెస్, రిజిస్టర్ న్యూ డొమైన్, రిజిస్టర్ న్యూ డొమైన్. చూడండి అండి, ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ లాగిన్ అయితే చాలు. లాగిన్ అయిన తర్వాత సో నేను ఇందాక సిఎస్సి విఐజీని ఇచ్చా కదండి, నా ఐపీని అది ఐడెంటిఫై చేస్తుందని చెప్పాను. నా ఐపీని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సిఎస్సి విఐజీలో .tk అనేది అవైలబుల్గా ఉందో లేదో చూద్దాం. సో ఏమన్నా ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సేమ్ సిఎస్సి విఐజీ అని చేశాను, ఏమీ లేవండి, ఏమీ కూడా అవైలబుల్గా లేవు. బట్ వన్ డొమైన్ ఇన్ కార్ట్. సో చెక్ చేస్తున్నాను ఆ డొమైన్ ఏంటో. సో సేమ్ ఇదే ఉందండి. 12 months కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ ఏ రీడ్ అండ్ ఐ అగ్రీ టు ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో ఆర్డర్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో కంప్లీట్ ఆర్డర్. సో యువర్ ఆర్డర్ నెంబర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో ఇక్కడ నా ఏరియాకి వచ్చేసాను, క్లయింట్ ఏరియాకి వచ్చేసాను. సో సర్వీసెస్లోకి వెళ్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మై డొమైన్స్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా యాడ్ అవ్వలేదు అది. సర్వీసెస్, రిజిస్టర్ న్యూ డొమైన్. సో మీరు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చేయండి. మీకు అంటే నాకంటే ఆల్రెడీ డొమైన్ ఉంది కదా సేమ్. సో అందుకని ఇది ఎర్రర్ చూపించవచ్చు మేబీ. సో సిఎస్సి విఐజే చెక్ అవైలబిలిటీ. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఏమన్నా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి? అసలు ఏమీ ఉండవు. ఆల్రెడీ నా ఐపీని, నా సర్వర్ పబ్లిక్ ఐపీ, నా సిస్టమ్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో ఒకసారి చెక్అవుట్ చేస్తే, కార్ట్లోకి తీసుకొని చెక్అవుట్ చేస్తే అది చూపించదు, రైట్? సో ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవుతానండి, మళ్ళీ లాగౌట్ అయ్యేసి లాగిన్ అవుతాను. Sign in, use this mail ID. Yeah. Services, my domains. ఒకటే రికార్డ్ ఉందండి, ఇక్కడ చూడండి వ్యూ కార్ట్ అని ఉంటుంది. వ్యూ కార్ట్, ఈ కార్ట్లో ఏమైనా యాడ్ చేసిందో లేదో చూద్దాం. సో యువర్ షాపింగ్ కార్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ. చూసారా, అది లేదండి. సో నేను యాడ్ చేసిన కార్ట్ అనేది లేదు. ఓకే, గో బ్యాక్ టు డొమైన్ సెర్చ్. సో మీ డొమైన్ సెర్చ్కి వెళ్ళేసి, సో ఇక్కడ డొమైన్ సెర్చ్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ మీ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. జస్ట్ ఆ నేమ్ ఏదో ఇచ్చానండి. సో ఆ నేమ్తో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేద్దాం. కొన్ని నేమ్స్తో ఉండవండి, మీరు డిఫరెంట్ నేమ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఉంది, ఈ నేమ్తో నేను ఆల్రెడీ సెర్చ్ చేసినట్టున్నాను. సో అందుకని ఇక్కడ లేవండి. సో ఇన్ కేస్ మీరు మనీ పెట్టదలుచుకుంటే, సో .com కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. .com ఉంది, .net ఉంది, .org ఉంది. సో ఇక్కడ .org, .big, .info, .eu, .nl అని డిఫరెంట్ అండి. కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది. ఓకేనా? సో ఇలా ఉంటాయండి కాస్ట్ ప్రైస్. ఇవి తీసుకున్నా ఓకే, మీరు ఇవి తీసుకున్నా ఓకే, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ నేమ్తో, సపోజ్ లేదు, ఏం లేవు. సో కాస్ట్ ప్రైస్, సో ఇక్కడ ఏది కూడా ఆ నేమ్తో లేదండి. ఓకేనా? సో మీరు మీ నేమ్ని ఎంటర్ చేయండి. అక్కడ మీ నేమ్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు, సో మీ సిస్టంలో అవ్వకపోతే మీ మొబైల్లో చేయండి. మీ మొబైల్లో చేయండి. మీ మొబైల్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా, డిఫరెంట్ ఐపీస్ ఉంటాయి అక్కడ.
ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు జియో యూజ్ చేస్తుంటే IPv6 ఉంటుంది, IPv6 IP ఉంటుంది. సో ఒకసారి కరెక్ట్గా చేయండి. ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వండి. ఫస్ట్ దాంట్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. తర్వాత సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళేసి రిజిస్టర్ ఏ న్యూ డొమైన్ అని ఉంటుంది. రిజిస్టర్ ఏ న్యూ డొమైన్, ఆ రిజిస్టర్ ఏ న్యూ డొమైన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సెర్చ్ చేయమంటుంది. సిఎస్సి అని ఇస్తున్నానండి నేను. సో చెక్ అవైలబిలిటీ. సో వాటి మీద అవైలబుల్ ఉందా లేదా. సో ఇక్కడ చూపించదండి, ఏ నేమ్ కొట్టినా కానీ అక్కడ అవైలబిలిటీ చూపించదు, ఆల్రెడీ క్యాప్చర్ చేసింది నా ఐపీని అది. సో కింద లాస్ట్లో ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తారు, ఇక్కడ అంటాడు. సో ఇక్కడ కాదు, ఫస్ట్ అనేది ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటుంది. ఒకసారి ఫ్రీనామ్, సో ఫ్రీనామ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూపిస్తారు. సో లాగౌట్ చేస్తున్నానండి, వెయిట్. లాగౌట్ ద ఫ్రీడమ్ సైట్. ఫ్రీడమ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. సో ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది ఈ ఫ్రీనామ్ లో తీసుకునే ఫ్రీ సైట్స్, ఫ్రీ డొమైన్స్ అనేవి, సో అది కంప్లీట్ గా ఏం చేస్తుందంటే మన ఐపీని అనేది సో క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కంపల్సరీగా మీరు చెక్ చేయండి కావాలంటే నెట్లో ఇక్కడ. సో అది ఐపీ అడ్రస్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో అందువల్ల మనకి సెకండ్ టైం సెర్చ్ చేసినా కానీ మనకి అనేది అకౌంట్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో యూ కెన్ డూ దాట్. సో మీకు ఇంకా 2-3 days టైం ఇస్తున్నాను. ఈ 2-3 daysలో మీరు ఒక డొమైన్ నేమ్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో డొమైన్ నేమ్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. మనం విన్ఎస్సిపి ద్వారా ఒక వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేద్దాం. ఒక వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేసిన తర్వాత సో దాన్ని ఐపీ అడ్రస్కి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నేను కంపల్సరీ. ఇది మాత్రం క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ అండి. Route 53 సర్వీస్కి వెళ్ళేసి ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ రికార్డ్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు సో చూసారు కదా, డిఫాల్ట్ రికార్డ్స్ అనేవి ఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ అండ్ ఎస్వై రికార్డ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ ఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ని కాపీ చేసి ఆ ఫ్రీనామ్ సైట్లో పెట్టేసేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ సెట్ దట్ ఈస్ సో అది మేబీ ORG or www, right? So you can by using browse that this record name by using this record name, right? So you can get that website directly, right? Clear? So this is the static website hosting. Now we can move with the another service. Right? So is this okay? So shall I move to the next service? So can I explain the next service? Yeah. Okay. So compute is over, storage is over, and network and content delivery is also over. హలో సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ ఇన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ తీసుకుంటే అందులో VPC ఒకటే చెప్పారు సార్, మిగతావన్నీ కవర్ అవుతాయా సార్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో? సార్ నెట్వర్క్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీలో వచ్చేసి VPC కంప్లీట్ చేసాం కదండి మీకు ఇప్పుడు. ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 45 days ఉంటుందండి మినిమం. 45 days పడుతుంది అన్ని చెప్పాలి అంటే, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి Route 53 చెప్తాను. సో క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి క్లౌడ్ ఫ్రంట్ యూజ్ చేస్తామండి. ఫైనల్ గా వచ్చిన ఈ డిఎన్ఎస్ కానీ ఏదైనా తీసుకొచ్చేసి క్లౌడ్ ఫ్రంట్ లో పెట్టేస్తామండి మనం. ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ లో పెట్టేసిన తర్వాత
ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ద్వారా వచ్చిన ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఆర్ఎల్స్ ఏఆర్ అనేది మనం దేనికి లింక్అప్ చేస్తామంటే సో వీ కెన్ లింక్అప్ విత్ ద డొమైన్ నేమ్. ఆ డొమైన్ నేమ్తో లింక్అప్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే యూజర్ వచ్చేసి డొమైన్ నేమ్తో సెర్చ్ చేస్తాడో అది క్లౌడ్ ఫ్రంట్కి వెళ్తుందండి. క్లౌడ్ ఫ్రంట్కి వెళ్ళి అది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఫస్ట్. సో వాడు సెర్చ్ చేసిన డేటా అనేది సో ఏ డేటా సెంటర్ లో ఉంది, ఐదర్ మేబీ ముంబై, చెన్నై, ఢిల్లీ, ఎక్కడ ఉంది, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో చెన్నై దగ్గర కదండి, చెన్నైకి వెళ్తుంది ఫస్ట్. చెన్నైకి వెళ్ళి డేటా తీసుకొస్తుంది. ఆ డేటా తీసుకొచ్చిన తర్వాత సో ఇట్ విల్ మూవ్స్ టు ద డిఎన్ఎస్ కి సెండ్ చేస్తుంది. ఆ డిఎన్ఎస్ సెండ్ చేస్తుందండి. సో డిఫరెంట్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టార్గెట్స్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఇలా అవుట్పుట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది అలా చేస్తుంది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి. వీటిలో కొన్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టోరేజ్ ఉందండి. స్టోరేజ్ లో మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను? S3 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అవునా? S3 EFS కూడా చెప్పొచ్చు. EFS ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే, సో మన దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. EFS చూడండి ఇక్కడ అమెజాన్ ఈ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ సింపుల్ స్కేలబుల్ fully managed elastic NFS network file system for use with AWS cloud service on premises resources, right? సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే, సో మనకి కావాల్సిన EFS ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఒక స్టోరేజ్ అనండి. EFS కూడా ఒక స్టోరేజ్ అనండి. సో పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా వితౌట్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అప్లికేషన్స్. మన అప్లికేషన్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా అని, టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా, బెటాబైట్స్ ఎంత డేటా కావాలంటే అంత డేటాని స్టోర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కల్పిస్తుందండి EFS అని ఆటోమేటికల్ గా. సో ఇన్ కేస్ మనం ఆ డేటా స్టోర్ చేయలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఎన్లార్జ్ అయిన డేటా అనేది, స్టోరేజ్ అనేది స్ట్రింక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఆటోమేటికల్ గా ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటికల్ గా స్ట్రింక్ అయిపోతాయి. ఆటోమేటికల్ గా యాడ్ చేస్తారు. లైక్ ఏ బ్యాకప్ అండి, రైట్? సో మన ఇన్స్టెన్స్ కి EFS ని మౌంట్ చేయొచ్చు. మౌంట్ అంటారు ఇక్కడ. సో ఆ ల్యాబ్ కూడా చేయొచ్చు. కంపల్సరీగా ఆ ల్యాబ్ చెప్పమన్నా చెప్తాను నేను. సో మనం అది మౌంట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక EFS ని క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని EFS కి మౌంట్ చేయాలి. ఆ EFS ని ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి మౌంట్ చేయాలి. సో మన ఇన్స్టెన్స్ లో యూజ్ చేసే డేటా ఉంటుంది కదండి, అది EFS కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? EFS లో ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్? అర్థమైందండి? సో కొన్ని వరకే చెప్తాం మనం ఇక్కడ. కొన్ని సర్వీసెస్ మాత్రమే, ఈ 12 days లో కంప్లీట్ అయ్యే సర్వీసెస్, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని మాత్రమే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఇన్ కేస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే సర్వీసెస్ కూడా చూడండి, కంప్యూటర్ డొమైన్, స్టోరేజ్ డొమైన్, అండ్ ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి. ఇంకా మెషిన్ లెర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో డేటాబేస్ చెప్తాను, నెట్వర్క్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ చెప్తున్నాను. సో తర్వాత వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ లో సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ ఒకటి ఉంది చూడండి. సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ ఉంది. సో అది చెప్తాను. సో మెసేజెస్ ఎలా సెండ్ చేయాలి, ఓకే? ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో అమెజాన్ పాలీ అని డిఫరెంట్ చిన్న సర్వీసెస్ ఉంటాయండి. చిన్న సర్వీసెస్ అవి జస్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాము, ఓకే? రికగ్నిషన్ సర్వీస్ ఉంటుంది, రోబోటిక్స్ ఉంది. ఓకే, రోబోటిక్స్ అనేది ఇక్కడ చెప్పరండి. జస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసే AWS ప్రొవైడ్ చేసే, క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. వాటిలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ 12 days లో కవర్ చేసే ఆర్కిటెక్ట్ కి సంబంధించిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ అనేవి చెప్తాం, ఓకేనా? సో మనకి కావాల్సిన సర్వీసెస్ ఏంటంటే, క్లౌడ్ వాచ్ కూడా చెప్తానండి కంపల్సరీగా. సో ఇప్పుడు మీకు క్లౌడ్ వాచ్ చెప్తానండి నేను. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే సర్వీస్ కూడా క్లౌడ్ వాచ్, ఓకేనా? సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. సో క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే, మనం ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేయాలి. ఆ సర్వర్ని మనం వాచ్ చేయాలి. ఎలా CPU మెట్రిక్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఎలా వ్యారీ అవుతున్నాయి అనేది మనం చూద్దాం, ఓకేనా? సో నౌ యూ కెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లాంచ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ వాచ్, ఓకేనా? క్లౌడ్ వాచ్ అనేది చూద్దాం. AWS Lambda కూడా చెప్తామండి, ఓకేనా? AWS Lambda కూడా చెప్తాం. ఓకే, క్లియర్ all of you? So now you can launch one instance. First of all of you launch one instance. So click on EC2 instance. Click on EC2 instance. Click on running instances.
So do it fast, all of you. All of you launch one Linux instance. All of you launch one Linux instance. You so here click on or else you can launch Ubuntu instance. Whatever it is, you can launch. So in CLI mode only we can see that metrics. So I can launch Ubuntu instance, no problem. Ubuntu. So if you are comfortable with the Ubuntu, you can launch the Ubuntu instance. So better to use all of you same AMI, right? So all of you launch Ubuntu instance. So Ubuntu server 18.0 for LTS, right? So please select it. Please select it. So please do it fast, complete all of you installation. So launch installation steps. So server installation steps and you put a complete cheyandi. So Ubuntu instance తీసుకొని you can complete the launch instance steps. Do it fast. Complete చేసి సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వండి. Everyone please log in into the server. So సర్వర్ ని లాంచ్ చేయండి everyone. So Dinesh Babu, sir, I am getting this error message. You are not authorized to perform this option. So చూడండి ఇక్కడ మీ రీజియన్ చూడండి, మీ రీజియన్ నార్త్ వర్జీనియా సెలెక్ట్ చేయండి. You can select the region as the North Virginia only. సో మీరు నార్త్ వర్జీనియాలోనే వర్క్ చేయగలరు, ఓకేనా? Here you can search Ubuntu. Select it. Sorry, I'm selecting so different instance, right? Yeah, Ubuntu server 18.0 for LTS. Select. Yes, I want to continue with this AMI. Okay, next. So click on next, configure instance details. So I am using the default one and no preference. So here the 6 availability zones are there. Out of the 6, it will defaultly, so automatically selected one subnet, right? So I choosing no preference option. I choose no preference option and click on add storage. So click on add storage. So 8 GB is minimum, so it is sufficient for this. So click on add tags. Click on add tags. Now I can add one tag, that is, so I am clicking, click to add a name tag option, and after that I will add Linux underscore cloud watch. Linux underscore cloud watch, right? So click on configure security groups. So click on configure security groups. Now I can add one more rule. Now I can add rule. So that rule is all traffic, and the source level is from custom to anywhere, right? So after that, click on review and launch. After that, click on review and launch. So here, click on launch. So I have an existing key pair, right? So the key pair was already downloaded. No existing key pair is there. So now I want to create a new key pair. Create a new key pair, and the key pair name is CloudWatch. So the key pair name is the CloudWatch, right? So after click on download key pair option. So click on download key pair. So after that, click on launch instance. After that, click on launch instance button. So here instance ID is there. You can click on directly in this ID, or else you can scroll down and you can find out here view instance option. View instance option, right? So here click on this ID. Click on this ID. Click on this ID. Just reload this. Just reload this. So your state is pending. Instance state is pending, right?
Everyone please connect or else or log in into the server, right? So you are using the Ubuntu server and you can use putty. So you are created new keypair, you can go with the putty gen and as well as the putty. If you are taking an existing keypair, you can directly go with the putty, right? So do it there. So do it and log in into the server, do it fast. So instant state is running, right? Instant state is running. So instance type is T2 micro. So statistics are not initializing state. It's not completely initialized, right? 2x2 statistics is not there, right? So just wait for that. Just wait for that. Meanwhile, you will connect with your instance. Meanwhile, you will connect with your instance. So go to actions and so click on connect. So I am connecting through SSH client. Through SSH client. So copy this. Copied. Now I can open terminal. So go to terminal part. Now I can go to the, so నేను PM ఫైల్ ఎక్కడ ఉందండి, నా లొకేషన్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది, మీరు కూడా సేమ్, బట్ నేను డిఫరెంట్ కనెక్ట్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, నా ఇన్స్టెన్స్ కనెక్షన్ ప్రాసెస్ వాజ్ డిఫరెంట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ Ubuntu. So CloudWatch, right? Now I can click on connect, click on SSH client. So copy this. Now I can go to the terminal. So paste this SSH space internal one. So I'm not logging with the root, right? I am logging with Ubuntu. So I'm using Ubuntu server, right? So now I will connect. So now we will connect. Do it fast, complete until this, everyone. So my instance was connected. My instance was connected. So my instance was connected, right? My instance was connected. So now I can convert this Ubuntu user to the root, right? So how to convert? By using sudo space su. Sudo space su, right? After that, I will update the server. So I am using Ubuntu, right? So the updation command is apt-get space update. Update. Now installation command. Install any web. Yeah, apt-get space install web server like Apache 2. Right? So install or not, guys? Right, completed. My installation was completed, right? So everyone please complete until this, do it fast. Do it fast. So completed, very good. Connected. Ubuntu commands, please. Okay, I will give the Ubuntu commands, just wait. సో మీరు నోట్ చేసుకోండి అప్పటికప్పుడు. So please execute these commands. Read fast.
So please complete all of you and ping me a message. Completed, sir. So do it fast. Then we can explain. Yeah. So look at the screen, everyone. This is my instance, right? So this is my instance. So this instance having details, right? These are the details, and this is the security one, and this is the networking, and this is storage one, and this is status checks. So it passes two status checks, system status checks as well as the instance status checks, right? So this is the monitoring. Monitoring means watching, right? So this is the CloudWatch. So just wait, right? So modern CPU utilization and disk reads and disk read operations, disk writes and disk write operations. So CPU చూద్దామండి. Just wait. జస్ట్ ఏదో డాష్ బోర్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశానండి. సో ఇప్పుడు మన ఇన్స్టెన్స్ యొక్క CPU utilization as well as everything will be there here, right? These are the CPU utilization అండి. CPU utilization గ్రాఫ్ చూడండి ఎలా ఉందో. So you can look at in the screen. You can look at. So 4.81% ఉందండి. Just 4.81% ఉంది. So look at the screen. So this is the CPU utilization of the CPU utilization in percentages, right? CPU utilization of your instance. So ఇక్కడ చూడండి. So reset zoom average వచ్చేసి average, minimum, maximum. So some so ఇలా ఉన్నాయండి, different options ఉన్నాయి. Average గా ఎంత ఉంది CPU utilization. So every 5 minutes కా every 1 second కా ఎలా every 5 minutes కా every 1 seconds కా every 10 seconds కా every 30 seconds కా. So ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవ్రీ 1 second కి మనం చూస్తున్నాం. ఓకే అండ్ సో యూ క్యాన్ రీలోడ్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఎవ్రీ 1 second కి ఎలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ CPU మీద ఏ బర్డెన్ అనేది లేదండి. CPU యూటిలైజేషన్ మీద ఏ బర్డెన్ లేదు. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసాం అంతే. CloudWatch అనే ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసాం, బట్ దాని మీద ఏ ప్రెజర్ లేదు, దానికి ఏ వర్క్ లేదు, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు అనేది స్ట్రెస్ పెంచుదాం. CPU యూటిలైజేషన్ మీద స్ట్రెస్ అనేది పెంచుదామండి. ఎలా పెంచుదామో చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ CloudWatch డాష్ బోర్డ్ ఉందండి, చూడండి. CloudWatch డాష్ బోర్డ్, CloudWatch. సో ఎవ్రీవన్ ఓపెన్ ఆర్ ఎల్స్ క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్, click on services and you can find. Open here and CloudWatch, just CloudWatch. Yeah, monitor resources.
సో క్లౌడ్ వాచ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నామండి. సో దానికి మనం ఏం అలారం సెట్ చేయలేదు ఇంకా. మన ఇన్స్టెన్స్కి ఒక అలారం సెట్ చేద్దాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సెట్. జస్ట్ వెయిట్. ఓకేనా? ఇన్స్టెన్స్, మన ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి క్లౌడ్ వాచ్ ఇన్స్టెన్స్ EC2. ప్రజెంట్ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క CPU యూటిలైజేషన్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అలారమ్స్ అని ఉందండి. అలారమ్స్ అని ఉంది చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ డాష్ బోర్డ్లో. లెఫ్ట్ సైడ్ డాష్ బోర్డ్లో అలారమ్స్ ఉంది. అలారమ్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాము చూడండి. సో క్రియేట్ అలారం. మనం ఒక అలారం క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. CPU యూటిలైజేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. సో ఒక అలారం అనేది జనరేట్ అవుతుంది, మన మెయిల్కి సెండ్ చేస్తారండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ మెట్రిక్ గ్రాఫ్ EC2 కదండి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మెట్రిక్స్. మనం EC2 లాంచ్ చేస్తాం కాబట్టి EC2 మెట్రిక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మెట్రిక్స్. సో ఏమేంటి క్లౌడ్ వాచ్ కి? సో 136 ఉన్నాయండి. 136 కూడా మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. Graph options, everything will be there. Everything in this console. So all metrics ఏదైనా ఉంటుందండి ఇక్కడ. సో క్లోజ్ దిస్. జస్ట్ మనం ఏమి మెట్రిక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో అది ఇస్తుందండి ఇక్కడ. సో యూ నీడ్ సెలెక్ట్ ద మెట్రిక్ ఫస్ట్. యూసేజ్ AWS రిసోర్సెస్ ని సో select a single metric to continue. Okay. So go to back. మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ అండి, ఇన్స్టెన్స్ కదా. సో హియర్ EBS EC2 మెట్రిక్స్. సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మెట్రిక్స్ మనం వీటిలో ఏది మానిటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, రైట్? స్టేటస్ చెక్ ఫెయిల్డ్ సిస్టమ్ అనా, లేదంటారా స్టాటిస్టిక్స్ ఫెయిల్డ్ ఇన్స్టెన్స్? ఇక్కడ ఉన్నాయండి టోటల్ గా CPU యూటిలైజేషన్. CPU యూటిలైజేషన్ ని సెట్ చేద్దాం అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి CPU యూటిలైజేషన్ వచ్చింది కదండి మెట్రిక్ నేమ్. సో వీ కెన్ క్లౌడ్ వాచ్ ఇన్ Linux_cloud watch కి CPU యూటిలైజేషన్ ని మానిటర్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ మెట్రిక్ రైట్. సో ఇదండి CPU యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, static. So greater than define the threshold value అన్నాను. greater than 1000 threshold value పెట్టేసాను. ఓకే, సో 1000 just 1000 ని ఎంటర్ చేశాను, greater than threshold value, and we can move to the next. ఇన్ అలారం. సో నోటిఫికేషన్ ఏంటండి? సో ఇన్ అలారం గా సెండ్ చేయాలి. ఓకేనా? అలారం గా సెండ్ చేయాలి. సో సెలెక్ట్ an existing SNS టాపిక్. క్రియేట్ ఏ న్యూ SNS టాపిక్. ఒక SNS టాపిక్ ని క్రియేట్ చేయాలి, కొత్తగా ఒక SNS టాపిక్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఈమెయిల్, ఏ ఈమెయిల్ కి ఆ SNS టాపిక్ అనేది సెండ్ చేయాలి. సో CPU యూటిలైజేషన్ అనేది మనం మానిటర్ చేస్తున్నామండి. ఆ CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, మనకి ఒక సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ అనేది వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది? మెయిల్ కి సెండ్ చేస్తుంది ఒక నోటిఫికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నానండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నాను. సో మీరు కూడా మీ మెయిల్ ఐడీస్ని ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో నా మెయిల్ ఐడి ఇచ్చానండి. సో ఇక్కడ క్రియేట్ టాపిక్. సో gopkrishna.APSSDC.in, రైట్? సో మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది సెండ్ చేయాలి, యాడ్ నోటిఫికేషన్. సో సెండ్ ఏ నోటిఫికేషన్ టు సేమ్ మెయిల్ ఐడి. Right, add notification. Could not download the topic endpoint. Okay. Just leave it.
సెలెక్ట్ an existing SNS టాపిక్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటేనండి, ఆ ఎస్ఎన్ఎస్ లీవ్ చేయండి. జస్ట్ మనం ఒక టాపిక్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా, టాపిక్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో మన మెయిల్కి ఒక మెయిల్ వస్తుంది, చెక్ చేయండి ఒకసారి. మెయిల్ వస్తుంది చూడండి. సో AWS నోటిఫికేషన్ అని వచ్చింది చూడండి. AWS నోటిఫికేషన్ అని వచ్చిందా? సో AWS నోటిఫికేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ కన్ఫర్మేషన్ చూడండి. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ చూజన్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద టాపిక్ అని అన్నారు. ఇక్కడ ఒక టాపిక్ నేమ్ ఇచ్చాడండి, క్లౌడ్ వాచ్ అలారం టాపిక్. సో దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే, దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్ సబ్మిషన్, కన్ఫర్మ్ సబ్స్క్రిప్షన్, రైట్? సో మనం సబ్స్క్రిప్షన్ ని కన్ఫర్మ్ చేసాం. కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ టు ఓన్లీ ఈమెయిల్ లిస్ట్ ఫర్ దిస్ అకౌంట్ ఆర్ అవైలబుల్. Okay, that's leaving auto scaling action. Auto scaling means so incrementally, so defaultly అంటే మనం యాడ్ చేయవసరం లేదండి. CPU utilization ఇంత ఉండాలి అని యాడ్ చేయవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ గా CPU utilization అనేది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కన్నా ఇంక్రీజ్ అయిపోతే అది ఆటోమేటిక్ గా ఏం జరుగుతుందంటే, సో మనకు అనేది నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో యాడ్ ఈసీ టు యాక్షన్. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఈసీ టు యాక్షన్ ఏం చేసాం, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అనేది 1000 కన్నా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో 1000 కన్నా ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని స్టాప్ చేయమని అంటున్నాం, ఆ టర్మినేట్ చేయమని అంటున్నాం, ఆ రీబూట్ చేయమని అంటున్నాం. మనం ఏం చేద్దాం, యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ అవడానికి స్టాప్ చేయండి అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అలారం నేమ్, ఓకే, అలారం ఏదో పెడుతున్నాం, అలారం నేమ్. డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అండి. సో నెక్స్ట్ అనేది క్లిక్ చేశాను, రైట్? ఇక్కడ సెట్ చేసాను చూడండి, 1K 1000K పర్సెంటేజ్, రైట్? సో 1000K అయినప్పుడు సో అది అనేది స్టాప్ చేస్తుంది. క్రియేట్ అలారంని క్రియేట్ చేసామండి చూడండి, క్రియేట్ అలారం. సో there was an error while creating alarm. Alarm actions must not contain repeats. Okay, so previous, so look at this one. So ikkada okay, and next and create alarm. సో క్లౌడ్ వాచ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో ఏదైనా ఒక సర్వీస్ ని మనం లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఐదర్ మేబీ S3 ఆర్ ఐదర్ మేబీ EC2 ఆర్ ఐదర్ మేబీ VPC, ఎనీ సర్వీస్ మనం ఏదైనా లాంచ్ చేసినప్పుడు సో అది దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం వాచ్ చేస్తామండి. దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం వాచ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే క్లౌడ్ వాచ్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వస్తుందండి, చూద్దాం ఒకసారి. We have an error. Alarm actions must not contain repeats. Okay, wait. So go to back this. Go to back. So previous. ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చూద్దామండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందేమో. ఓకే, సో థ్రెషోల్డ్ అనేది స్టాటిక్ గా ఉంటుంది. So what is the additional configuration? Data points alarm. So take the following action or terminate, completely terminate. So click on create.
Alarm actions must not contain repeats. Just wait any error into చూద్దాం నెట్లో. Billing alarm setup error. Alarm actions must not contain repeats. How to fix it? Please ignore the questions. I have already solved by the ending. Just wait. So Satyadeva done. So how many of you completed? There is no errors. There is no errors. Completed, sir. Okay. So system monitoring setup disk space. Okay. Just wait. So we had a mistake. I will find out that. Previous. Yes. So create alarm. Select metric. So you are selected as EC2 metric, right? So you are selecting EC2 metric. Yes, EC2. For instance metric వచ్చేసి ఇక్కడ CPU credit usage ನೋಡೋಣ. We can automatic addition. Thousand detection. So next, here we can create an alarm. The metric or expression is within the defined threshold. Select an existing topic, right? So create a new topic and the topic name is, so topic వచ్చేసి ఇక్కడ ఎవరికి సెండ్ చేయాలండి. SMS అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఎవరికి సెండ్ చేయాలి, సో సెండ్ చేస్తున్నాను. సో క్రియేట్ టాపిక్. సో టాపిక్ క్రియేట్ చేసిందండి అది. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఏ మెయిల్. సో auto scaling is not performed here and click to action of this instance, right? So next, DJ from Alok Boys, DJ from Alok Boys. okay, you can mute all, please. So click on next, creating or not, we will see. So again there was a problem with this CloudWatch. So all of you are using North Virginia, right? So you are using the student account. So some of you having completed, right? Means Naresh. Try to use a unique name for the alarm, sir. You are giving OKKK, right? Right. Try to change that. So okay. And so that is the unique, right? Let's create alarm. So that's also okay, but it's a error with EC2 actions are not available for math metrics monitoring, right? Okay,
we will use the EC2 matrix before going to use this, we will change the metric. Yeah, here edit this, and we are using all metrics in EC2. So we are using penetrate instance metrics, and this is CPU utilization. CPU utilization. Yeah. So CloudWatch, select metric. So now we will check whether it was okay or not. 1000. So next. So define the threshold value. EC2 matrix is top, right? So we can click on create. Yeah, it was created, right? So why? Because we are selecting CPU credit usage previously, CPU credit usage, right? So that is not in the CPU EC2 action. So now alarm was not blowing. Why? Because we are increasing the CPU utilization now. We are increasing the CPU utilization, right? I have a message. Now. Yeah. Opened it. So this is not. So yeah, this is the latest one 3 minutes ago. I can click on confirm subscription, right? So whenever I am click on confirm subscription, look at the CloudWatch monitoring. Look at the CloudWatch monitoring. So insufficient. So you will get alarm okay is there. Just wait. Okay. Now we can increase the CPU utilization by using stress command. How many of you know the stress command? Stress command. How many of you know the stress command? So increase the CPU utilization. Increase the CPU utilization. Right. Right. So here we are installing the stress first. After that we can use this one. This one, right? Stress -FN CPU. This command. Just copy this. So before we can installing the stress through terminal or putty. మీరు పుట్టిలో ఉన్నారు కదండి ఆల్రెడీ పుట్టి ఓపెన్ చేశారు కదా. You can install first apt-. So server was disconnected. Now I will connect the server. So మీ పుట్టి కూడా రీస్టార్ట్ అవుతుందండి. సో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. You can restart the server again. Do it fast. So freenom lo domain చేస్తున్నారు. Is it is same for Linux too? No. Linux is the different, sir. Linux is the different one. That is yum. You are using yum space install, right? Sudo space apt-get space install stress. Yeah. Stress. You can install the stress first. Same apt-get install stress, right? So the stress command is the different common for all. This what is the stress command? Sudo space stress -CPU 8. So ఇక్కడ చూడండి టైమ్ అవుట్ అనేది 1000 పెడదాం. ఇక్కడ 1000 పెడదాం టైమ్ అవుట్, రైట్? Okay.
So now I can execute this one. Now I can execute this one. సో సేమ్ని నేను డూప్లికేట్ తీసుకున్నాను చూడండి, ఒకసారి డూప్లికేట్ తీసుకుంటాను. or else సో యూ కెన్ సెర్చ్ ఇలా స్ట్రెస్ కమాండ్ మీరు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ చెక్ ఇట్ బై యూజింగ్ టాప్ కమాండ్ డూప్లికేట్ సెషన్ అని ఉంటుంది చూడండి. సో డూప్లికేట్ సెషన్ ఉంటుంది, ఆ డూప్లికేట్ సెషన్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ టాప్ కమాండ్ టిఓపి, జస్ట్ యూజ్ టాప్ కమాండ్. సో అక్కడ ఎంత సిపియు యూటిలైజేషన్ అనేది అక్కడ పర్సంటేజ్ తో సహా చూపిస్తుందండి మీకు. ఓకేనా, ఎంత సిపియు పర్సంటేజ్ అనేది ఉంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది దట్ విల్ బి షోన్ యాజ్ percentages, right? So or else can anyone share your screen? I will show me how to do that one, right? Yeah, so ఎవరైనా స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వండి. ఆ విండోస్ ఇన్స్టెన్స్ లో చూపిస్తాను, అది విండోస్ OS లో. నేను స్క్రీన్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో yeah, you can check it, right? So బాలకృష్ణ కంప్లీట్ చేశారండి మీరు? నరేష్ స్క్రీన్ ఓకే. సో ఒకసారి పుట్టి ఓపెన్ చేయండి మీరు, ఓపెన్ పుట్టి. యా, స్ట్రెస్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్, దట్ మీన్స్ పుట్టి. యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద పుట్టి హెడర్, రైట్ క్లిక్, duplicate session, right? Here you can use login name. Use login name first. Use login name. Sudo space su. So the next command is use top, TOP. చూడండి, on the top you can find out the CPU percentage in CPU, right? 99.7, right? సో ఇలా CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందండి. సో అర్థమవుతుందా? CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఈ CPU యూటిలైజేషన్ ని మనం డిక్రీజ్ చేయాలి మళ్ళీ. సో స్ట్రెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసామండి, ఈ స్ట్రెస్ ని మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే సో వీ కెన్ స్టాప్ దట్ స్ట్రెస్, రైట్? వీ కెన్ స్టాప్ దట్ స్ట్రెస్. ఎలా స్టాప్ చేయాలి? సో ప్రీవియస్ ఒరిజినల్ పుట్టిలోకి వెళ్ళండి, సో యూ కెన్ యూజ్ కంట్రోల్ C. యా, ఇప్పుడు చూడండి, you can go to the duplicate session. And you can CPU utilization ఎలా ఉందో చూడండి. స్ట్రెస్ అనేది తగ్గిపోయిందండి. ఎస్, స్ట్రెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ చేస్తారో మీ ఇన్స్టెన్స్ అనేది చూడండి, మీ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉంది, మనం ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలని చెప్పాం? EC2 యాక్షన్స్ ఏమని చెప్పండి. అలారం వచ్చేసింది మీకు, ఓకేనా? మెట్రిక్ అలారం అనేది బ్లో అయింది. ఓకే, సో చూడండి, మీ ఒకసారి ఇన్స్టెన్సెస్ స్పేస్కి వెళ్ళండి. యూ కెన్ గో టు ద ఇన్స్టెన్సెస్ స్పేస్, ఇన్స్టెన్సెస్. EC2 అండి, EC2, రైట్? EC2, నాట్ బిల్డింగ్ కన్సోల్ అండి. EC2 లోకి వెళ్ళండి, సర్వీసెస్. సో క్లిక్ ఆన్ EC2.
ఓకే, మీ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఇంకా రన్నింగ్ స్టేట్ లోనే ఉందండి. Ubuntu తీసుకున్నారు మీరు, ఓకేనా? Ubuntu ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నారు, ఇంకా రన్నింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంది. యాక్చువల్ గా అలారం బ్లో అయింది కదండి, చూడండి అక్కడ అలారం అనే ప్లేస్ లో అలారం వస్తుంది. అలారం స్టేటస్ అనేది ఓకే వస్తుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడ CPU యూటిలైజేషన్ ఏమి ఇచ్చారండి, మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. మెట్రిక్స్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, మెట్రిక్స్, మానిటరింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి, మానిటరింగ్. సో ఇక్కడ CPU యూటిలైజేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఫస్ట్ వన్. ఇక్కడ ఇది CPU యూటిలైజేషన్ అండి. అక్కడ టైం రేంజ్ వచ్చేసి ఎవ్రీ సెకండ్ అని పెట్టండి, ఎవ్రీ సెకండ్. సో అక్కడ చూడండి, అక్కడ 1 మినిట్ కూడా లేదండి, 1 సెకండ్ కూడా లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే చూడండి, సో ఇది క్లోజ్ చేయండి, క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ డీటెయిల్స్ క్లోజ్ చేయని చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం డీటెయిల్ మానిటరింగ్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎనేబుల్ డీటెయిల్ మానిటరింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లిక్ ఆన్, పైన ఉంది చూడండి, పైన. సో అక్కడ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం సాంగ్ అక్కడ అది enable that. So now you can click on close, you can click on the CPU utilization. So now you can check the period, every period. Reload that one, reload చేయండి ఒకసారి, వస్తుంది. పక్కన చూడండి, ఎవ్రీ మినిట్ కి వస్తుంది. ఒకసారి రీలోడ్ చేస్తే స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి, స్టాటిస్టిక్స్ ఓపెన్ చేయండి, స్టాటిస్టిక్స్. అది కాదు, ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయండి, ఫస్ట్ది CPU యూటిలైజేషన్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ మినిమం. మినిమం. నౌ యూ కెన్ సెలెక్ట్ reload it one. యాక్చువల్గా రావాలండి, అక్కడ 1 మినిట్ రావాలి, 1 మినిట్ వస్తుంది. డీటెయిల్ మానిటరింగ్ కాబట్టి ఎవ్రీ మినిట్ బై మినిట్ వీ కెన్ మానిటరింగ్ దట్ వన్, ఎవ్రీ సెకండ్ బై సెకండ్, రైట్? ఓకే. సో మినిమం ఓకే. స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి, ఇంకా మినిమం, ఇంకేమున్నాయి? మాక్సిమం, సమ్ ఉన్నాయి. మాక్సిమం చూడండి, మాక్సిమం ఓకే. సమ్లో కూడా రాదండి, కాదు, యావరేజ్ ఓపెన్ చేయండి. సో యాక్చువల్గా అక్కడ 1 మినిట్ వస్తుందండి కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే చూపించట్లేదు. 1 మినిట్ బై మినిట్, 5 మినిట్స్ కాదు, ఎవ్రీ మినిట్ కి కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు క్లౌడ్ వాచ్. ఓకే, సో ఇది ఓకే చేయండి, ఇది క్లోజ్ చేయండి చెప్తాను. ఇది క్లోజ్, క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్క్రోల్ డౌన్. ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ వాచ్ లోకి వెళ్ళేసి మన మెట్రిక్స్ ని డిఫైన్ చేద్దాం. క్లౌడ్ వాచ్, యూ కెన్ గో టు ద క్లౌడ్ వాచ్. Just leave it and open, click on services and go to CloudWatch. ఇక్కడ చూడండి, అలారమ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, అలారమ్స్. సో దేనికి మనం అలారం క్రియేట్ చేసామండి? క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అలారం. సో మీరు మెయిల్కి వస్తుందండి ఆ పెండింగ్ కన్ఫర్మేషన్ ని మీరు. సో యాక్చువల్గా క్లిక్ చేయండి, సెలెక్ట్ మెట్రిక్. సో యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ EC2 metric. Please select EC2 metric. EC2. So CloudWatch, no, that is not in. You can search for CPU utilization. Select the first link. Select metric. Click on select metric. Scroll down. Static greater than, define the threshold value.
threshold value 100 ఇవ్వండి. No problem. 100 1000. Okay, 1000. Click on next. Yeah, ఇక్కడ చూడండి టాపిక్ అనేది ఒక కొత్త క్రియేట్ టాపిక్ చేయండి. ఎగ్జిస్టింగ్ టాపిక్ నో ప్రాబ్లం. ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే సెండ్ ఏ నోటిఫికేషన్ టు అంటే మీ వస్తుందండి. యాక్చువల్గా సెకండ్ టైం ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అక్కడ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనం EC2 మెట్రిక్ లో ఇన్స్టెన్స్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలి. అక్కడ స్టాప్ అవ్వడం లేదు, ఇన్స్టెన్స్ ఇంకా రన్నింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై. ఓకే, క్రియేట్ న్యూ టాపిక్. సో ద టాపిక్ నేమ్ ఓకే. సో ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మీ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, మీ మెయిల్కి వస్తుంది. సో యూ కెన్ ఎంటర్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. సో మనం ఇప్పుడు ఎవరిదైనా ఇన్స్టెన్స్ మెట్రిక్ లో స్టాప్ అవ్వాలని ఇచ్చామండి యాక్షన్. సో ఎవరి ఇన్స్టెన్స్ అయినా స్టాప్ అయిందండి, స్టాప్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్, స్టాప్ ఎవరి ఇన్స్టెన్స్ అయినా స్టాప్ అయిందా? CPU యూటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. CPU యూటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం ఒక యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయమని ఇచ్చాం, ఇన్స్టెన్స్ ని స్టాప్ చేయమని. ఎవరిది అవ్వలేదు. ఓకే, సో అందుకని కంపల్సరీగా యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయాలి. రైట్, ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ యాడ్ EC2 యాక్షన్. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ EC2 యాక్షన్. EC2 యాక్షన్ ని మనం యాడ్ చేయాలండి. ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తుంది, టర్మినేట్ ద ఇన్స్టెన్స్ అండ్ రీబూట్ ద ఇన్స్టెన్స్. సో ఓకే అలారం క్లిక్ చేయండి. యా, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో అలారం నేమ్ ఇవ్వండి. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో అలారం అనేది ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది చూడండి. మై న్యూ అలారం వచ్చేసి అది ఇన్సఫిషియంట్ డేటాలో ఉందండి. సో మీ మెయిల్కి మెయిల్ వస్తుంది, ఫస్ట్ చెక్ చేయండి ఆ మెయిల్ ఐడి. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్ సబ్స్క్రిప్షన్. క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇక్కడ పెండింగ్ కన్ఫర్మేషన్ అని ఉందండి, పెండింగ్ కన్ఫర్మేషన్, రైట్, ఇన్సఫిషియంట్ డేటా. సో మీ మెయిల్ ఓపెన్ చేయండి, మెయిల్కి వెళ్ళండి. సో యూ విల్ గెట్ ఏ మెయిల్ ఫ్రమ్ AWS. You already opened a mail, right? You already opened a mail in the thought tab. So now you can click on and add another account. So what is the mail ID? You can type there. You can open that mail ID. సార్ ఒకవేళ అక్కడ ఇన్సఫిషియంట్ డేటా అని కనిపిస్తే జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటే అది ఓకే అని వచ్చేస్తుంది సార్. ఓకే, ఎలా వస్తుందండి. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఐ కెన్ ఓపెన్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. సో పెండింగ్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎనేబుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి కంపల్సరీగా. సో మీ మెయిల్ ఐడి వచ్చేసి పాస్వర్డ్ అయి ఉంటుందండి, దానికి పాస్వర్డ్ ఫోన్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది, రైట్. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది మీ అకౌంట్కి. మీరు ఏం టైప్ చేస్తున్నారు? ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ యాజ్ ఏ పాస్వర్డ్. Naresh is there. Naresh. Naresh.
ఏదండి లక్ష్మి గారు, అక్కడ ఏదైతే మనం మెయిల్ ఐడి ఇచ్చామో దేనికి సెండ్ చేయమన్నామో ఆ మెయిల్కి వస్తుందండి. సో నరేష్, మీరు అక్కడ మెయిల్ ఐడి సెండ్ నోటిఫికేషన్ దగ్గర ఏ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారండి ఆ మెయిల్ ఐడికి వస్తుందండి. సో మీరు ఏదైతే మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో ఆ మెయిల్ ఐడికి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? నరేష్, మీరు ఏ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారండి? ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు, అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి? అవును సార్, ఇదే ఇచ్చాను. ఓకే ఓకే, ఎంటర్ చేయండి. సో పాస్వర్డ్ అనేది రాంగ్ వస్తుంది. పాస్వర్డ్ ఏమి ఎంటర్ చేస్తున్నారండి? సో ఫోన్ నెంబర్ కామన్గా ఇస్తున్నా ఇచ్చారు కదా, లేదు APSSDC@1234 ఇవ్వండి. APSSDC@1234 ఇవ్వండి. ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వండి. ఇట్స్ ద డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్. ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ APSSDC@1234. ఇంకా నేను ఎంతసేపు చూడండి. కన్ఫర్మ్ చేశారండి? ఓకే ఓకే, అండ్ గో టు ద క్లౌడ్ వాచ్. Go to the cloud watch. There you can find out so what happened. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్గా క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుందండి. ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ వాచ్ ఎప్పుడైతే అలారం క్రియేట్ చేస్తున్నామో, అలారం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో మనం యూజ్ చేసే సర్వీస్ యొక్క సో ఏదైనా CPU యూటిలైజేషన్ మనం ఏమన్నా మెట్రిక్స్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసాం. మెట్రిక్స్ EC2 మెట్రిక్స్. EC2లో మనం ఏం చేసాం, EC2లో డిఫరెంట్ మెట్రిక్స్ ఉన్నాయండి. అక్కడ ఏమున్నాయి, CPU యూటిలైజేషన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము అనుకున్నాం. అందుకనే CPU యూటిలైజేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ మెట్రిక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మెట్రిక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఒక అలారం అనేది సెండ్ చేయాలి. సో అలారం సెండ్ చేయాలి కాబట్టి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది మనం ఏ మెయిల్ ఐడికి సెండ్ చేయాలో సెట్ చేసాం. తర్వాత వచ్చేసి EC2 మెట్రిక్స్ అనేది ఇప్పుడు ఆ CPU యూటిలైజేషన్ అంత అయితే మనకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది అండ్ ఒక యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఒక యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఆ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ కంపల్సరీగా స్టాప్ యాక్షనా, టెర్మినేట్ యాక్షనా, రీబూట్ యాక్షనా. సో సర్టెన్ CPU యూటిలైజేషన్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఆ స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది స్టాప్ అని ఇచ్చాం మనం. టెర్మినేట్ ఇస్తే టెర్మినేట్ అవుతుంది, స్టాప్ అని ఇస్తే స్టాప్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో క్రియేట్ అలారం చేస్తాం. ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం గ్రాఫ్ చూడొచ్చు. అక్కడ మానిటరింగ్ లో గ్రాఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ స్ట్రెస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో చెప్పాను కదండి. స్ట్రెస్ స్పేస్ -CPU స్పేస్ కొంత CPU
టైం ఇస్తున్నాం మనం అక్కడ 80 ఆర్ 8 ఆర్ 30 ఎంతైనా ఇస్తాం. సో స్పేస్ -T అంటే టైం అవుట్, ఎంత టైం అవుట్ అవ్వాలి 1000 టైం లిమిట్ పెడుతున్నాం. సో 1000 సెకండ్స్ పెడుతున్నాం. సో అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నామో సో స్ట్రెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం సెట్ చేసిన యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవ్వాలి. CPU యూటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి సో మనం ఏం చేసాం, సో ఎనదర్ పుట్టి కన్సోల్ తీసుకొని, డూప్లికేట్ పుట్టి కన్సోల్ తీసుకొని మనం అక్కడ ఏం చేసామండి, సో టాప్ అనే కమాండ్ ని యూజ్ చేసి CPU యూటిలైజేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చూసాం. సో స్ట్రెస్ కమాండ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇస్తాను చూడండి. నేను ఐ కెన్ గివ్ ద స్ట్రెస్ కమాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, -T time out. No problem, Ramesh. No problem, Naresh. Sorry. So CPU. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవ్రీవన్ కి సెండ్ చేస్తున్నాను చూడండి అంటే స్ట్రెస్ కమాండ్. ఈ స్ట్రెస్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో మీరు ట్రై చేయండి. ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇక్కడ సో టుమారో క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. ఆ యాక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా పెర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ఇట్స్ టైమ్ టు 1:14 అండి. సో రేపటి క్లాస్ లో we discussed about సో రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ ఏం మిగిలాయండి, IAM ఒకటి మిగిలిందండి, RDS మిగిలాయి. సో IAM ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో రూట్ ప్రివిలేజెస్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి, ఏ పాలసీస్ అటాచ్ అవ్వాలి, గ్రూప్స్. టుమారో సండే క్లాస్ ఉందా సార్? లేదు, టుమారో కాదండి, డే ఆఫ్టర్ టుమారో వి విల్ డిస్కస్. సో స్ట్రెస్ కమాండ్ అనేది లైనక్స్ లో వర్క్ అవడం లేదండి. ఒకసారి జస్ట్ వెయిట్ స్ట్రెస్ కమాండ్ ఫర్ ద లైనక్స్. సో వర్క్ అవుతుందండి యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఇన్స్టాల్ ద స్ట్రెస్ అండి. ఇన్స్టాల్ స్ట్రెస్ చేయండి. ఓకే, స్ట్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి స్ట్రెస్ కమాండ్ ఇస్తున్నాను. sudo space stress space --- CPU space some time CPU time 8 CPU అండి అక్కడ, అండ్ --- టైమ్ అవుట్. సో 20 అని ఇచ్చారండి టైమ్ అవుట్, 20 సెకండ్స్ అని ఇచ్చారండి టైం లిమిట్. ఓకేనా? ఆ టైం లిమిట్ లో CPU యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉందో సెర్చ్ చేసుకొని సో ఆ యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. రైట్? సో CPU అదనేది వర్క్ అవుతుందండి, వర్క్ అవుతుంది కంపల్సరీగా. ఓకేనా? సో మండే క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దామండి 11 o'clock. టీచర్ గా మండే కానీ IAM కానీ RDS కానీ చెప్తానండి. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ వాట్ ప్రెస్ ఒకటి చెప్పాలి మీకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కమాండ్ ప్లీజ్. ఓకే, apt-get space install stress. apt-get space install stress. Right? So if you can use in Linux, you can use yum space install space stress, yum yellow dog updater modified, right? సో అని యూజ్ చేయండి. ఒకసారి మీకు ఏదైనా కమాండ్ తెలియకపోతే నెట్ లో కంపల్సరీగా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఇస్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అక్కడ మీకు కంపల్సరీగా సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ప్రాబ్లమ్ కి. మీరు కంపల్సరీగా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక్కసారి అన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయవసరం లేదు, ఎవ్రీడే కంపల్సరీగా ఏదో ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. అవునా? క్లౌడ్ వాచ్ కానీ అండ్ S3 కానీ VPC కానీ, VPCలు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆ VPC యూజ్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ ఎలా లాంచ్ చేయాలి, అండ్ ఒకసారి సర్వర్ కి ఎలా ఆటోమేటిక్ అసైన్ అయిపోయి డిజేబుల్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా ఎనేబుల్ ఎలా చేయాలి అది కూడా చూడండి. ఓకేనా? ఇలా చూడండి, ఇలా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో క్లాస్ వింటే కొంతవరకే అర్థమవుతుందండి. సెకండ్ డే థర్డ్ డే అనేది అది మనం
ఎలా చేయాలి అంటే తెలియదు. ఓకేనా? సెషన్ we will meet it again Monday. Okay, thank you all. Shravani ma'am is there? Shravani ma'am? Okay, so I will close the session now. Thank you. Okay, bye.